લાલ દેહ લાલી લસે અરુ ધરે લાલ લંગૂર વજ્રદેહ દાનવ દદલ જય 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 કપિશુર। મિત્રો એમ કહેવાય છે કે લોકાભિરામમ રણરંગ ધીરમ રાજીવ નેત્રમ રઘુવંશનાથમ કારુણ્ય રૂપમ કરુણાકરંતમ શ્રીરામચંદ્રમ શરણમ પ્રપદ્યે। પછી તરત જ જનક સુતા જગ જનની જાનકી અતિશય પ્રિય કરુણા નિધાન की जाके जुगपद कमल मनाऊ तासु अति निर्बल मति पाऊ। है तो आ पछी तरत लक्ष्मण जी महाराज ने पछी हनुमान जी वंदना आवे। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युथ मुख्यम श्रीराम युद्धतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज की पूजा कलियुगनी अंदर खूब ज थाय छे। ठेक ठेकाणे कदाच भगवान रामजीना मंदिर हशे ज होवा जोईए, पण कदाच रामजीनुं मंदिर जोवा न मळे तो पण हनुमानजीनुं महाराजनुं मंदिर तो तमने जोवा मळे छे। दरेक व्यक्ति पोतानी शक्ति पोतानी बुद्धि पोताना ज्ञान प्रमाणे पोतानी रीते एना नाम पाड़े अने ए प्रमाणे अलग अलग प्रकारना हनुमानजी महाराजना स्मरण आपणा चित्रपट पर कायम रहे छे। अने हनुमानजी महाराजनी पूजा करवामां आवे तो एम कहेवाय छे कि रामजी पासे कोई लई जाए तो ए रामदूत लई जाए छे, हनुमानजी महाराज लई जाए छे। हनुमानजी महाराजनी एक वखत कृपा थाय तो एना द्वारा कया कया प्रकारना लाभ थाय। आम तो कोई दिवस गैरलाभ थाय ज नहीं, पण ज्यारे मानसिक अशांति आवती होय त्यारे कया मंत्रो हनुमानजी महाराजनो जाप करीए तो आपणे सारो लाभ करावड़े। चारे दिशाओ आपणा माटे ज्यारे धूंधળી बनी जती होय, दरेक प्रकारे कार्यमां यश न मळतो होय, सर्वत्र निराशा सांपड़ती होय, त्यारे कया प्रकारे हनुमानजी महाराजनी उपासना करवी जोईए जेना कारणे सारी सफलतानी प्राप्ति थाय। एनी कंईक थोड़ी घणी वातो आपणे आम तो हनुमानजी महाराजनुं चरित्र एटलुं दिव्य छे कि आ दिव्य चरित्रने कदाच आपणे वर्षोना वर्षो सुधी गाईए, जन्म जन्मांतर सुधी गाईए तो हनुमानजीना चरित्रना पार पामी शकता नथी। पण आजे थोड़ीक वातो आपणे हनुमानजी महाराज विषे करवी छे। एमां खास करी आपणे कहीए हनुमत रक्षा करे प्राण की। हनुमानजी महाराज प्राणनी रक्षा करे छे। तो प्राण एटले सामान्य रीते शरीरनी अंदर संचालित करतुं एक अमृतत्व छे जे शरीरनुं આગળ વધારે। एवा समय मित्रों कोई पण प्रकारनी प्रसन्नतानी प्राप्ति माटे महाराज हनुमानजीनी उपासना करे तो एना चेहरा पर कायम हनुमानजी जेवी प्रसन्नता प्राप्त थती जोवा मळे छे। हवे मानो कि नौकरीमां समस्या छे अने नौकरीमां समस्या होय अने एना कारणे कदाच जे योग्य फळ मळवुं जोईए ते नथी मळतुं, एवा समये पण हनुमानजी महाराजनी उपासना करवी जोईए। नकारात्मक विचारो खूब आवे छे, सारा विचार ज नहीं आता। कोई पण सारू कामकाज करवा जईए अने विचारो नकारात्मक आवे छे त्यारे नकारात्मक विचारों माटे हनुमानजी महाराजनी कई रीते उपासना करवी जोईए। कोईपण प्रकारनो भय कोईना व्यक्ति द्वारा कोई वस्तु द्वारा एक भय लागी जाए, क्यारेक अज्ञात डर जेने कही शकाय ने कारण वगरनी बीक लाग्या करे आपणे, तो आवा समये हनुमानजी कई रीते आपणा माटे आशीर्वादरूप बने छे। साथे साथे कोईपण प्रकारना रोग होय એ વધારે પડતા રોગ હોય આખી જેમ એને કે લાંબા સમય સુધી ચાલતા રોગ હોય તો આ તમામ પ્રકારના રોગ માટે હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના કઈ રીતે કરવી જોઈએ। ક્યારેક ક્યારેક વિવાહની અંદર ઉંમર થઈ જાય છતાંય બાધા આવતી હોય ત્યારે વિવાહ બાધા મુક્તિ માટે હનુમાનજી મહારાજની કઈ રીતે ઉપાસના કરવી જોઈએ। ધંધાકીય ક્ષેત્રમાં સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ માટે હનુમાનજી મહારાજની કઈ રીતે આરાધના થાય, કયા મંત્રનો જાપ કરીએ જેના કારણે સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય, તો હું તમને બહુ સરસ અને સરળ વાત સમજાવવા પ્રયત્ન કરી છે કે આપણે સામાન્ય રીતે એક લઘુ શ્રીફળ આવે છે, નાનું એવું એક શ્રીફળ જે આવે લઘુ શ્રીફળ જેને કહેવામાં આવે છે, એમાં લાલ નાળાછડી એક આપણી જે કહેવાય ને કે 7 વેતનો એક મરૂન રંગનો ઊનનો દોરો લેવામાં આવે અથવા લાલ નાળાછડી લેવામાં આવે અને એ જે લઘુ શ્રીફળ છે એના પર એને વીંટી દેવામાં આવે। ત્યારબાદ એની બાજુમાં સોપારી મૂકવામાં આવે, સોપારીને પણ એ જ રીતે લપેટવામાં આવે। કદાચ લઘુ શ્રીફળ મળે તો ઠીક છે, બાકી સોપારીનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે। સિંદૂર અથવા કંકુથી અભિમંત્રિત કરી અને હનુમાનજી મહારાજની પ્રતિતિ એ સોપારીની અંદર અથવા લઘુ શ્રીફળની અંદર કરો। હનુમાનજી મહારાજ સાક્ષાત બિરાજમાન છે, ભાવ કરો અને એના દ્વારા હનુમાનજી મહારાજની પૂજા કરીએ। સિંદૂરાનંદ કહેવાય છે। હનુમાનજી મહારાજે સિંદૂર તમે લગાવો એટલે હનુમાનજી મહારાજ પ્રસન્ન થાય અને આપણી મનની પ્રસન્નતામાં વધારો થાય। તો આવા સમયે હનુમાનજી મહારાજની પ્રતિમા હોય તો પ્રતિમા, ને તો આ રીતે ઘરની અંદર પણ સ્થાપના કરી શકાય છે। શનિવારથી શનિવાર એક અઠવાડિયા સુધી હનુમાનજી મહારાજની આ પ્રમાણે પૂજા કરવાની હોય છે। સામાન્ય બીજી વાત તમને કરું કે અભિમંત્રિત તમે કરો ને ત્યારે કંકુના આપણે ચાંદનનો ચાંદલો કરતા હોઈએ, કંકુનો ચાંદલો કરતા હોઈએ। બહુ સરળ અને સાદો મંત્ર છે, ઓમ હમ હમ એ બીજ મંત્ર છે, હમ હનુમંતે નમઃ। આ મંત્રનો જાપ કરો તો સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય। બીજું ભગવાનને સિંદૂર લગાવવાનું હોય છે। બીજી વાત તમને કરું કે હનુમાનજીની પ્રતિમાની સામે અથવા તો જે આપણે આ સ્થાપના કરી હોય એની પ્રતિષ્ઠાની કરી હોય એની સામે આપણે ધૂપ કરીએ, દીપ કરીએ। નિવેદ જ્યારે ધરવાનું હોય હનુમાનજી મહારાજને ત્યારે ગોળ, કાળા ચણા, કચરિયું અથવા તો લાપસી એનો પ્રસાદ ધરાવવો જોઈએ। ફરીથી એક વખત તમને કહી દઉં, કાં તો ગોળ લેવાય, કચરિયું લેવાય, કાળા ચણા લેવાય કે લાપસીનો પ્રસાદ હનુમાનજી મહારાજને ધરાવવો જોઈએ, જેના કારણે પ્રસન્ન થઈ હનુમાનજી આપણને સારી આપણી પીડાઓમાંથી મુક્ત કરે છે અને સારા ફળની પ્રાપ્તિ કરાવડાવે છે। હવે તમને કહું, આપણે એમ કહીએ હનુમાનજી મહારાજની કઈ દિશામાં બેસીને પૂજા કરવી જોઈએ, તો એમ કે દક્ષિણ દિશામાં બેસી અને હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના જે કરે છે, સામાન્ય દક્ષિણ દિશાને યમનું દ્વાર કહેવામાં આવે છે, પણ દક્ષિણ દિશા તરફ બેસી અને સરસ મજાનું આસન પાથરી, લાલ આસન પાથરી
અને હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના કરે. જો લાલ વસ્ત્ર હોય તો લાલ વસ્ત્ર પહેરવા જોઈએ અને એ હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના કરે તેને સારા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણે બહુ જ સરસ એક આપણે તમને જોવા મળશે રામચરિત માનસમાં, દીન દયાલ બિરદ સંભારી હરહુનાથ મમ સંકટ ભારી. કોઈ પણ પ્રકારના સંકટ હોય અને સંકટમાંથી મુક્ત થવું હોય ત્યારે આ મંત્ર કહેવાય. આમ ચોપાઈ છે પણ આપણે એને મંત્ર તરીકે ગણીએ છીએ કે દીન દયાલ બિરદ સંભારી હરહુનાથ મમ સંકટ ભારી. તો આ પ્રમાણે આ સ્તોત્ર સતત એનું તમે રટણ કર્યા કરો. 1 માળા કરો, 3 માળા કરો, 5 માળા કરો, હનુમાનજી મહારાજની કૃપાની પ્રાપ્તિ થાય. સાથે સાથે તમને કહું, લગ્ન બાધા કંઈ આવતી હોય, આપણે આ ઉંમર થઈ ગઈ હોય અથવા સામેનું પાત્ર આપણને ગમતું હોય, પાત્ર સાથે વ્યવિશાળ વિવાહ ન થતા હોય અને કર્મના સંજોગે ભાગ્યમાં જો લખાયેલું હોય અને છતાં જો પ્રાપ્ત ન થતું હોય ત્યારે નિશ્ચય પ્રેમ પ્રતીતિ તે વિનય કરે હનુમાન તેહી કે કારજ સકલ શુભ સિદ્ધ કરે હનુમાન. બહુ સરસ ચોપાઈ છે. પણ આ ચોપાઈનો જો આપણે જાપ મંત્ર જાપ કરીએ તો વિવાહિક જીવનની અંદર પણ શાંતિની સુખાકારીની પ્રાપ્તિ થાય અથવા લગ્નની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની બાધા આવતી હોય તો આ પ્રમાણે કરી શકાય. ક્યારેક આપણને નકારાત્મક વિચારો જ્યારે આવતા હોય, ખોટા વિચારો જ્યારે આવતા હોય ત્યારે મહાવીર વિક્રમ બજરંગી કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી આવા અસંખ્ય પ્રકારના ઉપચારો ભગવાન શ્રી હનુમાનજી મહારાજની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અભ્યાસમાં સાથે સાથે તમે કહો કે નોકરીમાં, ભયની મુક્તિ માટે, વિવાહ બાધા મુક્તિ માટે, આ પ્રકારે બધા જ. પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને સરળ મંત્ર જો તમને કહું કે હૌમ હમ હનુમંતે નમઃ રુદ્રાત્મ કાય હુમ ફટ. જેને હનુમાનજીની ઉપાસના કરવી છે, હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ તો કરો જ છો મિત્રો, પણ દરરોજ સવારમાં અથવા સાંજે 1, 3, 5 કે 7 માળા ઓમ હમ હનુમંતે નમઃ રુદ્રાત્મ કાય હુમ ફટની કરો તો ચોક્કસ સારી સફળતા હનુમાનજી મહારાજની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. જય ગણેશ. મિત્રો, આપણે હનુમાનજી મહારાજની કૃપાની વાત કરતા હતા. અભ્યાસ માટે હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના કરવાની હોય ત્યારે એક સરસ ચોપાઈ છે કે વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર રામ કાજ કરીબે કો આતુર. બહુ જ નાની ચોપાઈ છે પણ વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાભ્યાસમાં ખૂબ સારી સફળતા અપાવે. ખાસ કરી રોગમાંથી રાહત જ્યારે મેળવવાની હોય ત્યારે લાય સજીવન લખન જીયાએ શ્રી રઘુબીર હરસિઉર લાય. આ હનુમાનજીની જે ચાલીસા છે એમાંની જ ચોપાઈઓ છે, પણ આ ચોપાઈનો વિધિવત જો પાઠ કરવામાં આવે તો સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. નોકરી માટે કદાચ સારી નોકરી ન પડતી હોય ત્યારે દુર્ગમ કાજ જગત કે જે તે સુગમ અનુગ્રહ તુમરે તે તો આ ભગવાન હનુમાનજી મહારાજના આશીર્વાદ માટે છે. ભય મુક્તિ માટે ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે, વિવાહની બાધા જય 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 હનુમાન ગુસાઈ કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાય. બહુ જ સરસ મજાની ચોપાઈઓ છે અંદર હનુમાન ચાલીસાની અંદર. આખી હનુમાન ચાલીસા થાય તો કરવી જ જોઈએ, પણ ખાસ કરી પોતાની કોઈ કાર્ય સિદ્ધિ માટે આ રીતે હનુમાનજીની ઉપાસના કરીએ તો સારી સફળતા મળે. મેં કહ્યું ને ઓમ હમ હનુમંતે નમઃ રુદ્રાત્મ કાય ફટ. 23,000 મંત્ર જપનું અનુષ્ઠાન છે. શનિવારથી શનિવાર સુધી કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ ચમેલીનું તેલ હનુમાનજી મહારાજને અર્પણ કરવામાં આવે. કાર્યપૂર્તિ માટે દશાંશ હોમ કરી અને હનુમાનજી મહારાજને આ બધું અર્પણ કરીએ અને જે કોઈ આપણો સંકલ્પ હોય હનુમાનજી મહારાજની પાસે પ્રાર્થના કરીએ તો ચોક્કસ આપણને સારા પરિણામ કરે. જય હનુમંત સંત હિતકારી સુન લીજે પ્રભુ અરજ અમારી. હનુમાનજી મહારાજની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. શનિવારના પ્રથમ કોલર કોણ છે એમની સાથે વાત કરી લઈએ. હલો હલો. હા, જય ગણેશ. જય ગણેશ. 1-3-92 હા, સવારે 9 વાગ્યા સમય હા, અને આણંદ જન્મસ્થળ. સવારમાં 9 વાગે ને 9 વાગ્યાનું જન્મસ્થળ આણંદ છે. બરાબર. શું પ્રશ્ન હતો, કોના માટે છે? મારા માટે જ છે. હા, બહુ મહેનત કરી, પૈસા બચતા નથી અને મકાનનું કંઈક થતું નથી. શેમાં મહેનત કરો છો અત્યારે? ડ્રાઇવિંગ કરું છું અત્યારે. ડ્રાઇવિંગ મહેનત શું કરવાની હોય? કંઈક નવું કામકાજ કરો ને. હવે એકનો એક કરે તો પગાર મળશે, વધી શું મળે બીજું? હવે જુઓ તમને કહું, કુંડળીને આધારે આપણું ગ્રહબળ નક્કી કરે છે કે આપણે શું કામ કરવું. ઘણી વખત આપણે એમ કહેતા હું આમ કરું છું, ના, ભગવાને આપણા માટે એ જ નિર્માણ કરેલું છે ને એના દ્વારા સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય. કારણ કે મકર રાશિનો શનિ તમારો લાભસ્થાનમાં બેઠેલો છે, તમારા માટે ડ્રાઇવિંગ ઉત્તમ છે. ભાગ્યસ્થાનનો માલિક મંગળ છે, એ પણ ઉચ્ચનો છે અને એ પણ પાછો મકર રાશિમાં શનિ સાથે યુતિમાં છે. આવું સારા યોગ તમારી કુંડળી બની રહ્યો છે. છતાંય ક્યારેક જવાબદારી વધારે હોય, ક્યારેક ખર્ચાઓ વધારે હોય, એના કારણે આવક ઓછી થઈ જાય. જવાબદારી વધારે હોવાના કારણે ખર્ચાઓ વધારે દેખાય. આવી સંભાવનાઓ જ્યારે દેખાતી હોય ત્યારે દરરોજ સવારમાં 1 હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરજો અને દર શનિવારના દિવસે 7 હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરજો. તો આ પ્રમાણે કરવાથી હનુમાનજી મહારાજની તમારા સાણંદમાં નજીકમાં મંદિર હોય તો દરરોજ જવાનું, ચમેલીના તેલનો દીવો કરવાનો, હનુમાનજી મહારાજને પગે લાગવાનું. જો બની શકે તો ભાખરીનો ભૂકો કરી થોડો ગોળ નાખીને મલિદો બનાવો, હનુમાનજી મહારાજની પ્રસાદી ધરાવો. તો આ પ્રમાણે કરશો તો ચોક્કસ તમારું ઘરનું મકાન પણ થશે અને નોકરી ધંધામાં પણ સારી સફળતા મળશે અને આજીવિકામાં એક નવો કોઈક રસ્તો તમારો નીકળશે. જય ગણેશ. બીજા એક કોલર મિત્ર સાથે વાત કરીએ. હલો દાદા.
જય ગણેશ. મારા પપ્પા વિશે પૂછવાનું છે. હા. મારા પપ્પાની જન્મ તારીખ 1/1/1975. જન્મ સ્થળ જસદણ. બરાબર. સમય સમયની નથી ખબર. તો હું પૂછવાનું તારે? હા. જસદણથી ગેલા સોમનાથ કેટલું કેવો સીટું થાય? લાભ થશે? જસદણથી ગેલા સોમનાથ કેટલું સીટું થાય? 20 કિલોમીટર. અને વિસિયા? વિછ્યા 15. ધંધુકા? ધંધુકાની ન ખબર તો હોય. એ બધી ખબર છે ને બાપાની જન્મ સમયની ખબર નહીં? પણ એની મમ્મી ઓફ થઈ ગયા છે એટલે ક્યાંથી ખબર હોય? એની મમ્મી એટલે તમારે શું થાય? બા. હા દાદી. હવે શું કહેવું પુરુષનો કહો? એના એ અત્યારે હીરા ખસે છે, તેને બીજો ધંધો કરવો હોય તો કેવો લાભ થાય? શું અને કરવો છે બીજો ભાઈઓમાં ધંધો? સરખું નથી રહેતું. બીજો ધંધો શું કરવો છે? હીરાનું કારખાનું ઘરનું બનાવવું. તો એના માટે તો જો અહીંયા ચંદ્ર કુંડળી જોઈએ તો અહીંયા જે ભાગ્યસ્થાન છે, ભાગ્યસ્થાનનો સ્વામી ગુરુ છે. 100 રૂપિયાની જરૂર હોય તો 50 રૂપિયા મળે, 50 રૂપિયાની જરૂર તો 25 રૂપિયા મળે. તો આવી મહેનતના પ્રમાણમાં અડધું ફળ મળે એવું કુંડળી કહે છે. તો એવા સમયે બે વસ્તુ થાય. એક તો ગુરુની સારી વીંટી પહેરે, ગુરુનું રત્ન પોખરા જ આવે, પીળા કલરનું આવે, બહુ મોંઘું નહીં લેવાનું, આમ સાદું લેવાનું. અને પંચધાતુમાં મઢાવી શકાય અથવા તો ચાંદીમાં મઢાવી શકાય, કારણ કે હોનું થોડું મોંઘું પડે. પણ આ પ્રમાણે કરવાથી સારો લાભ થાય. ગુરુની વીંટી પહેરવી જરૂરી છે. ગુરુવાર એકટાણું કરે, ઉપવાસ કરે, અથવા ગુરુવારના દિવસે ચણાની દાળ અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની પીળી વસ્તુનું દાન કરે તો આ પ્રમાણે કરવાથી સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય. ચંદ્ર અને ગુરુ નવમાંશ કુંડળીમાં આમ તો એમ કહેવાય જો કે સમય સ્થિર નથી, પણ ચંદ્ર ગુરુ નવમાંશ કુંડળીમાં ક્યાંક સાથે આવી જાય છે, સ્થાન તો ખબર ના પડે પણ લાભ તો કરાવડાવશે. નવો ધંધો કરવાનો છે, હીરામાં જ લાભ થાય, પણ થોડી મહેનત વધારે કરશે તો સફળતા પ્રાપ્ત થશે. સ્વભાવ તેજ છે, કારણ કે મંગળ રાહુ ભેગા પડેલા છે એટલે સ્વભાવ તેજ છે થોડો. તો સ્વભાવ પણ જો થોડો શાંત થાય ને એના માટે દર મંગળવાર ભગવાન ગણપતિ દાદા તમારે થોડો ગોળ ધરાવી દેવાનો અને ગોળ એમને પ્રસાદ તરીકે આપી દેવાનો. ગણપતિની કૃપા થાય ને તો બધું જ કામ તમારું સારું થશે. હવે જય ગણેશ. કોલર મિત્ર સાથે વાત કરીએ. હલો હલો હલો. હેલો, જય ગણેશ. જય ગણેશ. મારા પત્ની માટે પૂછવું છે. કોના માટે? મારા પત્ની માટે. ઘરવાળા માટે? હા, શું પૂછું તું? 6/10/1973. 6/10/1973. 1973. સમય સવારે 10:30. હા. જન્મનું સ્થળ બેગામ રખિયાલ. બરાબર. શું પ્રશ્ન હતો તમારી? યાર બનતું નથી એમ? બીમારી જ નહીં હતી. હે? બીમારી જ નહીં હતી. શેની બીમારી રહે? એસિડિટી ને પેટ ફૂલી જાય ના જયારે રિપોર્ટ કરે બધા નોર્મલ આવે એટલે કશું કઈ વિધિ બાકી રહી ગયું કે ખ્યાલ નથી સર. આમાં કેતુ અને શનિ 8મા સ્થાનમાં છે. 8મું સ્થાન આરોગ્યનું સ્થાન છે. શનિ મહારાજ તો એને સારી તબિયત આપે, પણ કેતુ હોવાના કારણે બીજા સ્થાનમાં રાહુ આવે, એના કારણે પેટજન્ય બીમારી, આંતરડું, નાનું મોટું આંતરડું, જઠર અથવા તો કોઈ પણ આ રીતે થોડી બીમારી આપે. તો એના માટે તમારે શું કરવાનું? એમના શરીરના જે જેટલું વજન હોય ને એના 10મા ભાગના મગ, કોઈ નજીકમાં કોઈ દેવસ્થાન હોય, તીર્થસ્થાન હોય, વિદ્યાર્થીઓ છાત્રાલય હોય જ્યાં છોકરાઓ ભણતા હોય, ગરીબ ગુરબાને એ મગનું દાન આપવામાં આવે તો સારી સફળતા મળે. બીજી વસ્તુ તમને કહું, ગુરુ અને ચંદ્રનો ગજકેસરી યોગ છે, પણ અહીંયા જે મકર રાશિમાં ગુરુ નબળો બને છે તો ગુરુનું સારું રત્ન ધારણ કરાવડાવો તો પણ સારી સફળતા મળે. ગુરુવારના દિવસે ચણાના વસ્તુમાંથી કોઈ પણ બનાવેલી વસ્તુનું ભોજન કરાવે અને રીમ ગુરુવે નમઃ આ મંત્રની 11 માળા ગુરુવારે કરે અને પીળા વસ્ત્ર વધારે પહેરે તો ચોક્કસ એમને સારી સફળતા મળશે. કારણ કે આ શરીરના રોગ છે, ડૉક્ટરને તો બતાવવું જ જોઈએ, પણ તમે કહ્યું ભાઈ ડૉક્ટરોથી પણ પીડા મળતી નથી તો આપણે આ પણ એક ટૂચકો કરી જોઈએ. કદાચ આના કારણે ભગવાન સારી સફળતા અપાવે. જય ગણેશ. કોલર મિત્ર સાથે વાત કરીએ. હલો હલો. હા, જય ગણેશ. જય ગણેશ. હા, મારે મારા ભાઈ વિશે પૂછ્યું છે. જી. એમની જન્મ તારીખ છે 12/12/87. સમય સવારે 4 વાગે. જન્મ સ્થળ નવસારી. શું પ્રશ્ન હતો? એમને એવું પૂછવાનું હતું કે એમના મેરેજ નું વાત આવે પછી થાય જ નહીં એમ. એમને સરકારી નોકરી છે બાકી. 37 વર્ષ થયા ને? હા. તો બધા તો એમ કહે છે કે સરકારી નોકરી હોય એના લગ્ન જલ્દી થઈ જાય. અને થતા નહીં, આવે તારીખ નક્કી બી થાય પણ પછી કઈ ને કઈ આવી જાય ને એટલે તૂટી જાય. પછી કઈ પૂજા કઈ કરાય કે નહીં? કરાવી છે. શેની કરાવી છે નવસારી. શેની કરાઈ? આ એમને જે પેલું નડતું હતું ને તેમની કરાવી છે. શું નડતું? શનિ ભગવાન. હું તમને કહું, દુખે પેટ ને કૂટે માથું એના જેવી વાત છે.
જે પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ સારા કોઈ એક્સપર્ટ જે હોય એની પાસે જઈએ અને આપણને કહે, જો મારી પાસે તમારું હું શું કહું તમને કે વૃશ્ચિક રાશિમાં શનિ મહારાજ હોવાના કારણે લગ્ન યોગમાં વિલંબ થાય, આવું કહું ને તો હવે એને ઉપાય શું? તો કે શનિ મંડળ મહાપૂજા કરાવડાવો. હવે શનિ મંડળ મહાપૂજા કોણ કરે? કે જે આનો નિષ્ણાત હોય તે. તો બધી આપણે બધો ખીચડો પકાવી નાખીએ, મગની દાળ ને તુવેરની દાળ ને બાજરી લોટ ને બધું ભેગું કરી નાખીએ તો એનાથી કંઈ સ્વાદ ના આવે. પર્ટિક્યુલર જે આજે હું તમને કહું 37મું વર્ષ થયું, પોતે સરકારી નોકરી કરે છે, સારી છોકરીએ પસંદગી કરવાની છે, ત્યારે અહીંયા બીજા સ્થાનમાં રહેલો આ શનિ વૃશ્ચિક રાશિનો હોવાના કારણે લગ્ન યોગમાં વિલંબ કરાવડાવે. એક વસ્તુ આપણે આ ધ્યાનમાં રાખીએ. બીજું, તુલા રાશિમાં મંગળ પાછો દેહ ભાવમાં, તો લગ્ને વેચ પાતાલે જામિત્રે ચાષ્ટમે કુજે, કુજ એટલે મંગળ 1, 4, 7, 8 અને 12મા સ્થાનમાં જ્યારે પાપાક્રાંત બનતો હોય ત્યારે વધારે પીડા આપે અને એ પણ લગ્ન યોગમાં વિલંબ કરાવડાવે. તો અહીંયા તો તુલા રાશિનો છે, તો અધિશત્રુ બનેલો મંગળ પૂર્ણ દ્રષ્ટિ 7મી કરી રહ્યો છે દાંપત્ય જીવન ઉપર, એ પણ લગ્ન યોગમાં વિલંબ કરાવડાવે. પછી વાત કરીએ ગુરુની, તો ગુરુ અહીંયા મીન રાશિનો હોવા છતાંય રાહુ સાથે યુતિમાં છે, રાહુ 6ઠ્ઠા સ્થાનમાં પિતૃદોષ કરે અને પાછો ગુરુ ખાડે પડેલો છે પોતાની રાશિનો સ્વામી હોવા છતાંય, તો અહીંયા ગુરુની પીડા પડશે. શનિ મંડળ મહાપૂજા, બૃહસ્પતિ શાંતિ અને સાથે સાથે પિતૃઓનું ધાર્મિક કોઈ કર્મ કરવામાં આવે તો 2024માં જેના લગ્નના સાર પણ યોગ્ય રીતે કરાવશો તો બાકી મારો વાંક કાઢતા નહીં, મહારાજ અમે બધું કરાવી પણ થતું નહીં, યોગ્ય રીતે કરાવો તો જ મેળ પડે. તો આ પ્રમાણે ધ્યાનમાં રાખજો. જન્મસ્થાનથી પૂર્વ દિશામાં લગ્ન યોગની શક્યતાઓ છે. મેષ રાશિ, મિથુન રાશિ, કન્યા રાશિ અને મીન રાશિ 4 રાશિથી સારું લેણું પણ દેખાય છે. મંગળની વીંટી તો ના પહેરી તો ખાસ પહેરાવડાવી પણ લેજો, કારણ કે 7મા સ્થાનનો સ્વામી પાછો મંગળ જ છે અને મંગળવાર ભગવાન ગણપતિના કરવાનું કહેજો, એના દ્વારા સારો લાભ થશે. જય ગણેશ. બીજા કોલર મિત્ર સાથે વાત કરીએ. હલો હલો, જય ગણેશ. જય ગણેશ. મહેન્દ્રભાઈ 3/10/97. મહેન્દ્રભાઈ 3/10/97 એના જન્મ તારીખ. હા હા. સમય સવારે 6:10. બરાબર. જન્મ સ્થળ જન્મસ્થળ પોરબંદર. પોરબંદર. શું પ્રશ્ન હતો ને કોના માટે છે? હવે મારા માટે જ છે. મેં ગુરુનું રત્ન પહેરેલું છે અને કુંભ વિવાહ કરાવેલા છે, શનિ મહામંડળ પૂજા કરાવેલી હતી ને એક માગું પણ આવ્યું છે, એની વૃશ્ચિક રાશિ છે, નિખિલ નામ છે. તો હવે શું થશે આગળ? હવે તુલા અને વૃશ્ચિક બિયા બારું થાય પણ કરવા વાંધો નહીં, કરી શકાય, કરી શકાય બેન. હા, કરી શકો. અને આ યોગ પણ માર્ચ મહિનાની 16 તારીખ પછી સારા યોગ શરૂ થઈ રહ્યા છે અને જૂન જુલાઈ સુધીમાં લગભગ ગણપતિ બાપાની કૃપા થાય તો શુક્ર મંગળ તમને સારો લાભ કરાવડાવશે. બરાબર. થેન્ક યુ. જય ગણેશ. બીજા કોલર મિત્ર સાથે વાત કરીએ. હલો હેલો, મારું નામ નંદની છે, હું આણંદથી બોલું છું. હા. મારી જન્મ તારીખ છે 8/10/2005 અને જન્મ સમય સાંજના 6:30 વાગે. બરાબર. જન્મસ્થળ આણંદ. અને મારો પ્રશ્ન એમ છે કે મારું આગળનું ભણવાનું કેવું રહેશે? અત્યારે શું ભણે છે? અત્યારે શું ભણે છે? અત્યારે હું સાયન્સમાં છું, 12 સાયન્સમાં. તો આગળ જતા શું મને મેડિકલની ફિલ્ડ મળશે કે પછી મારે વિદેશીઓ બને છે? હે? બધા ઘરના ભેગા થઈને બોલો છો શું? હે? ચંદ્ર શુક્રનો લક્ષ્મી યોગ છે તારી કુંડળીની અંદર, ભણવાના ખૂબ જ સારા યોગ છે. બીજું તને કહું કે શનિ મહારાજ કર્ક રાશિના અધિશત્રુ બનેલા 7મા સ્થાનમાં પૂર્ણ દ્રષ્ટિ કરે, ભણવા ઉપર વધારે ધ્યાન આપજે, એક જ વિષય ઉપર ફોકસ કરી અને અભ્યાસની અંદર સફળતા મળે. સાયન્સ ક્ષેત્ર પસંદ કર્યું, ગણપતિ બાપાની ખૂબ જ કૃપા છે, આગળ વધીને ખૂબ જ સારો ફાયદો પણ થવાનો છે. વિદ્યાસ્થાનનો જે સ્વામી જે છે એ છે ચંદ્ર. ચંદ્ર અહીંયા કુંડલીમાં જો જોવા જઈએ તો એ ભાગ્યસ્થાનમાં બેઠેલો છે, ભલે અહીંયા વૃશ્ચિક રાશિનો છે, તો એના માટે શું કરવાનું? ચંદ્રનું સારું પેન્ડલ પહેરી શકાય, દર સોમવારે મહાદેવજીની ઉપાસના અને પૂજા કરી શકાય, મા પાર્વતીની પૂજા કરી શકાય. તો આ પ્રમાણે કરવાથી તારા અભ્યાસમાં ખૂબ જ સારી સફળતા મળશે. ચંદ્રની વીંટી પહેરી શકાય તો પણ તને ખૂબ જ સારો લાભ થશે. વિદ્યાનો કારક ગ્રહ ગુરુ છે, બેઠેલો છે ખાડે, ગુરુની વીંટી પણ પહેરી શકાય અથવા ગુરુવાર એકટાણું કરી શકાય. તો આ પ્રમાણે કરવાથી અભ્યાસમાં પણ ખૂબ જ સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થશે. જય ગણેશ. એક કોલર મિત્ર સાથે વાત કરીએ. હલો હેલો. જય ગણેશ. જય ગણેશ. જી. આજે મારા પત્નીને દર અમાસના દિવસે બીમાર રહે છે. હા હા, જન્મ તારીખ છે 6/10/1973. એમ નહીં, પણ અમાસે બીમાર છે ને જન્મ તારીખે શું કરવું, શું આપણે શું જોવું છે? હે, એટલે કઈક નડતર એવું જોવું આપણે એથી કરાવીએ. હે, કારણ કે અમાસ એ પિતૃઓની તિથિ છે. આપણે અમુક વખતે કહીએ ને કે ભાઈ શનિવારે મને કોઈ કામ સારું મારા હાથે થાય નહીં, ઘણા બધા એવું કહેતા હોય,
ઘણા બધા એમ કહેતા કે ભાઈ ગુરુવારે મારા માટે આમ અપશુકનિયાર છે, ગુરુવારે કોઈ પણ કામકાજ કરું ને તો મારું ફળે નહીં, આવું આપણે લોકોને કહેતા સાંભળ્યા છે. એટલે અમાસ એ પિતૃઓની તિથિ છે અને કોઈ પણ શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં તકલીફ દેખાતી હોય ત્યારે આગળ જતાં આરોગ્ય આયુષ્યની સાથે સાથે એમ કહેવાય છે કે ધગસથી કામ કરવાનું હોય એ કામની અંદર પણ કદાચ નિષ્ફળતા દેખાય એવી શક્યતાઓ જણાય. પણ જન્મ તારીખ જો અનુકૂળતા હોય તો બતાવો મને. હલો, 6/10/1973. કઈ? 6/10/1973. હા, જન્મનો સમય ખબર જન્મ સમય અને સમય ખબર નથી. તો ખબર જન્મ સમય વગર તો મારે કેમનું જોવું તમારું? નામ એમનું જ્યોતિકાબેન છે એ હિસાબથી. જ્યોતિકાબેન નામ છે, ચંદ્ર ગુરુ સાથે ગજકેસરી યોગ કરી રહ્યો છે, પણ મકર રાશિની અંદર બેઠેલો ગુરુ પણ અહીંયા તકલીફ આપે છે અને ચંદ્ર પણ તકલીફ આપે છે. તો ગુરુ અને ચંદ્ર બંને નબળા બની રહ્યા છે. બીજું ધન, મેં કહ્યું ને પિતૃદોષ, 12મા સ્થાનમાં ધન રાશિમાં રાહુ નીચનો બને છે અને પિતૃદોષ કરી રહ્યો છે. પાણી ક્યારે દીવો કરવો જોઈએ, તુલસી ક્યારે દીવો કરવો જોઈએ, તુલસી ક્યારેથી ઉપર તમે આગળ જાઓ તો પીપળે દીવો કરવો જોઈએ. તો આ પ્રમાણે 3 જગ્યાએ જો વ્યવસ્થિત રીતે દીપ એટલે અગ્નિ છે અને અગ્નિ ગુરુર દ્વિજાતિ નામ એટલે અગ્નિ હંમેશા આપણો સાક્ષી છે. તો આવા સમયે એની સાક્ષીએ કોઈ પિતૃઓનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. આમ તો ગયા ગદાધર તૃપ્યતામ આ મંત્રનો જાપ કરી શકાય, અથવા તો રીમ બૃહસ્પતયે નમઃ આ મંત્રનો જાપ કરી શકાય, અથવા પિતૃનારાયણ દેવતાભ્યો નમઃ આ મંત્રનો જાપ કરી શકાય. પણ આ જાપ કરવાથી પિતૃઓની કૃપા મળે. પણ એક વખત કદાચ આમ દિવાળી આપણે આમ ઘસીએ પહેલાં માચીસની અંદર અને કદાચ માનો કે દિવાળી ના પ્રગટે તો એનો મતલબ આપણી મહેનત ખોટી એવું નહીં. બીજી વખત ઘસવી જોઈએ, થોડી ગરમ થાય તો ઘસાય, એ વખત ના ઘસાય તો ત્રીજી વખત ઘસાય. ઘણી વખત આપણે ઘસવામાં દિવાળી તોડી નાખતા હોય અને ફેંકી દઈ નવી દિવાળી લેતા હોય, બરાબર ને? આવું ના થાય. એક જ વસ્તુ ઉપર વારંવાર ધ્યાન આપવામાં આવે અને કદાચ એમાં સફળતા ન મળે તો એને ટુ બી કન્ટિન્યુને ફોલો કરવામાં આવે તો ચોક્કસ સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય. બીજું, મેષ રાશિનો જે મંગળ છે ને એ 4થા સ્થાનમાં છે, સ્વભાવ પણ થોડો તેજ હોય, એના કારણે પણ સ્વાસ્થ્ય ઉપર એની અસર થાય, એ ના થાય એનું પણ ધ્યાન રાખજો. જય ગણેશ. બીજા એક કોલર મિત્ર સાથે વાત કરીએ. હલો, હાજી, અમદાવાદથી બોલું. હા, મારા બાબાને બેબી માટે પૂછવાનું હતું. બાબા માટે પૂછો કે બેબી માટે પૂછવું છે? બંને માટે પૂછવું છે. એ તો તમારે આખા ઘર માટે પૂછવું એટલે અમારે બધાનું જોઈ દેવું? ના, ઘર માટે નહીં, બાબા બેબી માટે. ખાલી એકનું કહો. બાબા માટે ચલો. કેમ બેબીને કેમ નહીં? બંનેનું પૂછવાનું છે પણ તમે એકનું કહો છો એટલે. સારું, બાબાનું નામ દો. બાબાનું નામ ધર્મેશ છે. જન્મ તારીખ? 17/12/2001. સમય? સમય છે 11:45. ઘરના બધા દાંત કાઢે તમારા, જો. હા. 11:45. જન્મ સ્થળ? અમદાવાદ. બરાબર. શું પ્રશ્ન હતો કહો? એને સગાઈનો યોગ્ય અને લગ્નનો યોગ્ય એના માટે. સગાઈ અને લગ્ન એટલે સગાઈ અને લગ્ન અલગ અલગ કરવા છે કે બે ભેગું થાય ચાલે? ભેગું થાય તો બી ચાલશે. તમને તમારે કોને ફોન કરવાનો કીધું સવારમાં? ઘરવાળાએ? ના, મેં મારી જાતે જ કર્યો. તમે તમારા નિર્ણયો જાતે લો છો એમ ને? લેવો તો પડે ને સાહેબ. ઘણી વખત બે વસ્તુ ખોટી આપણે કાયમ સાંભળતા હોઈએ છીએ. એક વસ્તુ એ કે ભાઈ ઘરવાળાને પૂછો ને તમે, અને ઘરવાળા એમ જો કે તમારી બધી વાત બરાબર પણ મારે એમને પૂછવું પડે, સમજી લો આ ખોટું બોલે છે, બરાબર? ઘરવાળાને મારે પૂછવું પડે એવું કહે ને ઘરવાળી જ્યારે તમે સમજી લો કે આ ખોટું બોલે છે. આ પોતાનો નિર્ણય જાતે જ લે છે. અને જે દાડે ઘરવાળાને તમે પૂછો કંઈક વસ્તુ કે આ વસ્તુ આપણે આમ કરવી છે, ત્યારે એ એમ નહીં કે ઘરવાળાને પૂછવું પડે, શું કે એમાં ઘરવાળાને શું પૂછવાનું હોય, તો આ ખોટું બોલે, બરાબર? તમે કંઈ ખોટું, ઘરવાળા બધા કહે છે કે આવો પ્રશ્ન પૂછો. પણ મને લાગે છે આ વર્તમાન સમય એના માટે શ્રેષ્ઠ છે. જૂન જુલાઈથી માંડી અને આવતા 2025ના માર્ચ મહિના સુધીમાં સારા યોગ દેખાઈ રહ્યા છે. મંગળવાર કરવાનું કહેજો અને ગુરુવારના દિવસે ચણાના લોટમાંથી બનાવેલી કોઈ પણ વસ્તુનું દાન આપવાનું કહેજો. આ કરવાથી સારી સફળતા મળે. હનુમાન ચાલીસાની ઉપાસના અથવા હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરે, ગણપતિ બાપાનો સંકટનાશન ગણેશ સ્તોત્રનો પાઠ કરે તો પણ એમ કહેવાય છે કે એને સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થાય તેવા યોગ ચંદ્રબળના આધારે અને અહીંયા કુંડળી પ્રમાણે દેખાઈ રહ્યા છે. તો એ પ્રમાણે આગળ વધજો, જેના કારણે સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થશે. જય ગણેશ. બીજા કોલર મિત્ર સાથે વાત કરીએ. હલો, હેલો. જય ગણેશ. જય ગણેશ. હા, મારું નામ પ્રણવ છે, હું બરોડાથી બોલું છું. પ્રણવભાઈ બરોડાથી બોલો છો. કોના માટે પ્રશ્ન છે? મારા માટે જ છે. જન્મ તારીખ? 26/12/94 છે. કઈ? 26/12/94. 26/12/94. મારો જન્મ સ્થળ પેટલાદ છે. બરાબર. સમય? હા, સમય અહીંથી ખબર નથી પણ 10 ની આસપાસ, 10 ની આસપાસ. સવારમાં? હા, સવારમાં. બરાબર. જન્મ સ્થળ પેટલાદ? હા, જન્મ સ્થળ પેટલાદ. હા, શું પ્રશ્ન હતો કહો? એકચ્યુઅલી મારું મેરેજ માટે માંગા તો આવે છે, વાંધો આવે છે પણ કંઈ બંધ બેસતું નથી. તમારી જન્મ તારીખ પ્રમાણે જો જોવા જઈએ તો સમયના આધારને ધ્યાનમાં રાખીએ મિત્ર, તો
તો અહીંયા વૃશ્ચિક રાશિમાં ગુરુ લગ્ન યોગમાં વિલંબ કરાવડાવે. એક લગ્ન યોગમાં વિલંબનું કારણ આ. બીજું મંગળ સિંહ રાશિનો છે, 8મા સ્થાનમાં છે, તો મંગળ દોષ બની રહ્યો છે. બીજું કારણ આ. 1-2થી વધારે કારણ હોય ત્યારે અવશ્ય ક્યાંક ને ક્યાંક પીડા અનુભવાય. એનું કારણ હું તમને કહું કે અત્યારે 30મું વર્ષ તમારે ચાલે છે ને હજી પ્રશ્ન આનો આ જ છે આપણે, બરાબર. તો મને લાગે છે મંગળ શાંતિની એક પૂજા આવે અથવા મંગળના મંત્ર જાપ 44,000 છે એ આપ કરાવડાવી લેજો અને બૃહસ્પતિ શાંતિની પૂજા કરાવડાવજો. કદાચ આ કરવાથી સારી સફળતાની પ્રાપ્તિ થશે. જય ગણેશ.